Today, let us discuss accounting for consignment transactions. In this, the proforma accounts. So, what are the different accounts need to be prepared in the books of consignor that we are going to discuss today. Okay, so accounting for consignment transactions. These consignment transactions need to be recorded in two parties books. There are two main parties in the consignment. One is the consignor, that is the person who is going to send goods to the consignee for the purpose of sale, and in return he is going to pay commission to the consignee for the risk undertaken by him. In this process, the consignor need to spend different type of expenses and is going to receive sale proceeds from the consignee, and commission need to be payable to the consignee. There will be opening stock, there will be closing stock, there may be some normal loss, there will be some abnormal loss. So by considering all this, is there is any profit from this particular consignment or is there is loss from this consignment? To ascertain that, in the books of consignor we need to account these consignment transactions. In the same manner, in the books of consignee, so consignee is the person who is going to receive the goods from the consignor for the purpose of sale in the name of consignor. So in this process also, consignee is going to spend some expenses and he is going to make actual sales, and he is going to is entitled to receive some remuneration in the name of commission. Okay, so now what is the total amount payable to the consignor at the end? Is there is any advance amount paid by the consignee? By consolidating all these things, what is the total amount payable by the consignee at the end of the accounting period? So to know that, or to ascertain that, consignee also need to record different types of consignment transaction in his books. So there are mainly two parties, one is consignor and consignee. Today we are going to discuss about, so what are the accounting transactions we need to record in relation with consignment in the books of consignor. Okay, so accounting for consignment transactions, let us see what are all the accounts in the books of consignor need to maintain. So following accounts need to be prepared along with journal entries. One is consignment account, goods sent on consignment account, consignment stock account, and consignees account. Okay, so individual accounts you need to open and maintain for individual consignment. ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸೈನರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ 4 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆನೂ ಅವರ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು, ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು. ಓಕೆ, ಈ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಯಾವ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? To ascertain the result of the consignment, that is the profit earned from that particular consignment or the loss incurred from that particular consignment. And this consignment account is almost equal to the trading account. So under debit side of this consignment account, we are going to show opening stock and all expenses related to this particular consignment, including commission payable to the consignee. In the same manner, credit side, we are going to show all incomes in the form of sales what the consignor is going to receive from the consignee, and also if any closing stock left at the end, and if there is abnormal loss in the process of consignment, to all the transactions we have to record under credit side. And the balancing figure, if consignment is showing anything. Okay,
ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ, ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹಂಗಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಗಿಂತ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಅದನ್ನು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸೈನಾರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಾರ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಡೇಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು, ಅಮೌಂಟು. ಓಕೆ, ಈ ಅಕೌಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ವಿತ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಕಳಿಸಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸೈನಿನೂ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಯಾವ ಥರದ್ದಾದರೂ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಐದರ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸೈನರು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೋಡಿಂಗು, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗು, ರೈಲ್ವೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕರಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಕನ್ಸೈನಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ನಾವು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಕನ್ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ, ಗೋಡೌನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟು, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಈ ಥರ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ
ಆಗೋ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗೋದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಈ ಕನ್ಸೈನಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದಾಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸು ಡನ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಕನ್ಸೈನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ, ಆ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕನ್ಸೈನಾರು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಆ ಕಮಿಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ನು, ಓವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೂರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸೈನಾರು ಯಾವತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರೇನಾದರೂ 1 ಜನವರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಅವರೇನಾದರೂ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ 31 ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಕನ್ಸೈನಿ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕನ್ಸೈನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಾಗಿ ಕನ್ಸೈನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಬ್ಬರು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ತಕ್ಷಣ ತಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೋತ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟು, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಬಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಫಿಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ consignment account which is prepared by the consignor when goods are sent on cost price. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ನ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್,
ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ನ ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ರೂಪಿ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು 500 ರೂಪಿ, ಹಾಗೆ 400 ರುಪೀಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ನಾವೇನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡು. ಸೊ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಟು, ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಡ್ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು 500 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪೀಸ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಸೇರಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ಸೇರಿದೆ. ಆ 400 ರೂಪೀಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 500 ಇದು 400 ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 100 ರೂಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದೇನಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಇದು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತಾಗ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಸೇರಿರುತ್ತೋ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಳಿಸಿರೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರೋವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋವಂಥ ಲೋಡ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಂದ ಲೋಡ್ನ ತೆಗೆಯೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ನು ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸೇಮು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಾರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ, ಅದರಿಂದ ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 4 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರು ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಾಸು ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಎರಡೂ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕೌಂಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನರು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೋ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೇಲ್ಸು ನನ್ನ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೊ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಡೇ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. So goods returned by consignee in current year. Okay, so by consignment account ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಇದು ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಇದು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೀಸನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. So first we are going to show here to opening balance brought down. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ consigned goods with the consignee that we are going to show here. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ಇದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಕನ್ಸೈನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ proforma ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಕನ್ಸೈನಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೈನಾರೇ ಕನ್ಸೈನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಪೇಯಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕನ್ಸೈನಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಾರೇ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ proforma ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಈ ಕನ್ಸೈನಿ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕನ್ಸೈನಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಸೈನಾರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಾರೇ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೀರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸೈನಾರು ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿನ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಗೇನಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕನ್ಸೈನಿ, ಆ ಬಿಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಕನ್ಸೈನಾರು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ಕನ್ಸೈನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸೈನಾರು ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನಾರು. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಕನ್ಸೈನಾರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ doing this selling activity. Okay, so expenses paid by the consignee, both recurring and non-recurring.
ಅದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಅದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸೈನಿ, ಅದನ್ನು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ನು, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಡೆಲ್ಕಡರ್ ಕಮಿಷನ್ನು. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬೆಲೆನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ್ಥ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಮನಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೈನರೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ನ ಈಗ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಟೋಟ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟು ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 accounts the consignor has to prepare in his books. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರು. ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟು. ಈ 4 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸೈನರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ.